हेलो दोस्तों नमस्कार। बापोद्रा ब्लॉग में सर्वे श्वेताजनों हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय लीरबाई में। अपने ब्लॉग में आगे वधीए पहला हूँ आज कही दूँ कि आपणे विश्व शांति तिरंगा यात्रा नीलेशभाई परमार ने बात करवी है कि यूके लेस्टर ની અંદર એની ઘણું બધું ભાષણ કર્યું અને ઘણું બધું આપણે સમજ્યા જેવી વાત કરી છે અને ઘણા બધા પ્રશ્નો હતા એને અને ઘણા માણસોએ મુદ્દો પર ઉપાડ્યો હતો કે શું છે તો જાણીએ આખી વાત અને તમને વિસ્તારથી સમજાવું બરાબર। તો મને ખબર છે ત્યાં સુધીની હું કહું છું, બાકીના નિલેશભાઈએ શું કીધું છું એ શબ્દ પર હું તમને સંભળાવીશ। વિશ્વ શાંતિ તિરંગા યાત્રાની અંદર એવા મુદ્દા ઉપડ્યા હતા કે ભાઈ તમે લોકો મારો વિડીયો બનાવો, હું તમને સ્પોન્સર કરું છું। હવે प्रश्न ए थयो कि अमने फेमस करो एनु कहेवानुं। आपणे घणा माणसोए कीधुं तो आपणे एनो नाम नथी लेवुं के आपणे कंई कहेवुं बराबर। अने भाई धर्मनुं काम करवा निकळेल माणसने शुं कामे हैरान करे अने बने त्यां सुधी आ वस्तु भाई खोटी थाय छे। क्यां पैसा भेगा करवा निकळ्या, क्या कोईनुं खोटुं करवा निकळ्या, पोताना खर्चे पोतानी रीति निकळेल माणस धन्य है। तेना माँ बाप ने धन्य है, एनी माता ने अने धन्य है तेमना परिवार ने। आपणी संस्कृति जाळवाई रही ई माटे थईने निकळेला हता। विश्व में शांति बनी रही, बधाए हेपी रहीए ई माटे निकळेल माणस ने आवा प्रश्न उभा करी अने खोटी रीते बदनाम करे छे। पण हूँ तो कहूँ आ खोटी वस्तु है, आ न कराय। क्या एनी आपणा आगळथी कोई फनफाळो मांग्यो तो? क्या एनी कोई आगळ कोई लांबो हाथ कर्यो तो? आपणी मां लीरबाई मां बराबर एने लई ने लंडन गया। हवे लीरबाई मां नानी पेढ़ी ने खबर नत तो एना माटे के एने खबर पड़े के आद्य शक्ति आ देवी आ माताजी आपड़ा कुळना आपड़ा वंशज अने आपड़ा माताजी। आम तो जो बधाईना माने ना बधाईना भगवान बराबर, पण आपड़ा मेरकुट में जन्मेल लीरबाई मां हाजरा हजूर से। अने हूँ तो कहूँ के भाई देवनी खोटी शेरती न कराय। अने आ माणसे क्या कोईनु कोई खराब कर्युं, क्या कोईनु कोई ओलुं कर्युं के भाई मने आनी आम कीधुं, मने आनी आम आप्युं। ई पोतानी रीते निकळेल माणसने हुं कामे हैरान करे छे अने खरी रीते कोईनी छेड़ती न कराय। अने जाणीए ई माणसे अंतरथी दिलथी केटला प्रश्न अने केटला सवाल अने अंदर डूबायेली वात हती एने आपणे हरपो निकळ्यो होय ने एने भाई पछी लाकડીના ઘૂકા मारीए ने सेडफाड करीए ने ओलुं करीए एने ने एनी छेड़ती करीए तो ई पछी आपणे मूके। एना जे देवनी छेड़ती न कराय। देवनी छेड़ती करवाथी घणाय प्रश्न अने घणाय भाई एवा थाय ई भगवान नो करे कोईनी एने कोई करताय नहीं। हूँ तो कहूं के भाई माताजीने आपणे समरीए एक दीवो करीए तो घणुं काम थई जाय। तो पछी आवा प्रश्न अने आवा ओला करवा ई खोटी वस्तु है। तो तमे आपणे कई जाजू नथी कहेवुं कोई विषय ने हूँ तमने न्याय यूके लेस्टर मेर समाज मां हूँ कीधुं छे निलेशभाईए 100% साची वात कीधी छे। हालो सांभळीए। पण हूँ बीजू कई नहीं ईच्छतो। हूँ आखो मेर समाज भेगो रही ईच्छतो तो ई ज मारो भाव छे, बीजो कई छे नहीं। ने लीरबाई माना नाम थी मैं आ विश्व शांति तिरंगा यात्रा काढी के दरेक देश अटाणे प्रॉब्लम में छे, तमने बधाईने खबर छे। तो पेली कंट्री मारी नेपाल
પછી ચાઇના તિબેટ તો બધું ઘણું થયું, પણ મારા આ 3 મહિનાનો અનુભવ હું તમને આ થોડીક વારમાં કહું કે જે હતા. પણ કંઈક દીવાથી લીંબાઈના કામ છે એ તમને બધાને ખબર હોવી જોઈએ. આ પૂરેપૂરા હોદીમાં બધું આવ્યું, પણ મને ખડકું પડવા નથી દીધું. ખાલી એક દીવો કરા કે અહીં થઈ જાય. એટલી આર્મી આવી, એટલી પોલીસ આવી, પણ મને કોઈ 15 મિનિટ નથી રોક્યો. હું આ કઈ યુકે વાવવા કરાવવા કે નહીં આવ્યો, પણ લીલબાઈ માની આ નાની સિંહ જી છે ને કોઈ ભૂલે ન જાય ને એ હાટો થઈને આવ્યો. મને ઇંગ્લિશ બોલતાય નથી આવડતું. જી છે હું ગુજરાતીમાં જ બોલા ને મારી ભાંગલ તૂટી બાવા હિન્દીમાં બોલા. પણ લીલબાઈ માની આ આવું હતું એટલી આવ્યા. કઈ રીતના આવ્યા એ તો તમને થોડીક ખબર પડવી જોઈએ. કે તમને બધાય વડીલ જ છે, માતા બહેનો બધાય, તો તમને બધાને ખબર પડવી જોઈએ કે માતાજીની તમને વડીલની ખબર પડશે કે પહેલા કષ્ટ પડ્યો તો આમાંય કષ્ટ તો ઘણોય પડ્યો. પણ કષ્ટ જ્યાં જ્યાં પડ્યો ના મી કોઈને ફોન નથી કર્યો, માતાજીએ એને ફોન કર્યો. પણ એટલી આ યુકે આવે મને એ ખબર પડી કે આ છે ને બધાને વાહવા જોતી, મારે વાહવા નથી જોતી, નથી મારે આગળ થવું. હું ખાલી માતાજીનો ડાયવર્ટ થઈને આવ્યો. હું દિલ્હી પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની ઓફિસમાં મંત્રીઓને બધાને મળ્યો તો ના, પણ મેં કીધું કે આ અમારા મેઘ સમાજની યાત્રા છે, વિશ્વ શાંતિ તિરંગા યાત્રા ને લીલબાઈમાં સમસ્ત છે. આ યાત્રા હું ઈ કરા, મારે બીજું કઈ છે નહીં. હું ના એક નેતા હું તો એની ઓફિસમાં હું ડાયરેક્ટ ડિરેક્ટ હતો. મેં કીધું કે હું તમારી પાસે કઈ કામ કઢાવવા નથી આવ્યો કે ફંડ ફાળો માગવા નથી આવ્યો. ખાલી મારે હું આ જ્યાં એટલું હું તમને કહેવા આવ્યો કે મારી આ ફરજ છે. મેં કોઈ પાસેથી 1 રૂપિયો લીધો નથી કે કોઈ પાસેથી મેં માગ્યો નથી. પણ સાઈનામાં પણ માતાજીના દર્શન કરવા આવતા હતા, એ પણ સાઈનાના રૂપિયા નાખે જતા હતા. એ તમને હજી કોઈ ખબર નહીં હોય ને હું કોઈ બ્લોગર કે યુટ્યુબર છે નહીં. જે કઈ છે એ સત્ય છે, જી છે એ સત્ય વાત કરી. મને કોઈ કઈ કીધું ને હું બધા થોડો બિયામ પણ ને બીવું રમવા જરૂરી છે. યુરોપમાં પણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ વાળા એ બધા આવ્યા હતા. બધાએ વાત કરી કે માતાજી કોણ છે, કામ છે. એ લોકો પણ એવી શ્રદ્ધાથી, કોઈ ભાવથી, કોઈ 2 કે 5 કે 10 પાઉન્ડ મૂકે તો કોઈનું નાતા ન પડે હકા. તો હું આ યુકેમાં આવ્યો ત્યારે મને દુઃખ પણ એ થયું કે મારા નામનો એક મેસેજ વાયરલ ગયો કે નિલેશભાઈની કંપની આવી. હું કોઈ કંપની ખોલવા નથી, ખાલી માતાજીની શ્રદ્ધાથી લઈને આવી. તો મારી કોઈ કંપની ને જ રૂપિયા ઉઘરાવવા નથી કીધો. એમાં કોઈ માં મારા દુઃખના લઈને એવી માને મારે ના પાડવું, તમે તમારા ભાવથી 10 પાઉન્ડ આપો તો હું ના પાડું દઉં. તો હજે મારી યાત્રા પૂરી નથી થઈ તો તમને પેટમાં જે દુખાવા થાય. અન્ય શબ્દનો જે કોઈ પણ હોય આપણે લાઈવ છે સાંભળતો હોય. મેરનો દીકરા કોઈ ન લખ્યું, પણ અન્ય સમાજની પણ એમ કે જો તમારે કોઈને કંઈ હોય તો મારો નંબર એક આ ઇન્ડિયામાં પાસે ના ઇન્ડિયાનો નંબર પણ હું આપી, ના તમે વાત કરી લો, તમને ફોનમાં જવાબ દે. અને આ યુકેનો એક નંબર છે એ પણ હું તમને આપી, તમે વાત કરી લેજો. બાકી મારે કોઈ ફંડ ફાળો ને જે કંઈ પણ પૂરું કરી છે માં કરી છે ને જે કંઈ દેવું હોય એ દીએ. હું કોઈ પાસે માગવા નથી આવ્યો. પણ આતા લંડન જવાનો ને બીજે બધા જવાનો કે જે કોઈ ન પૂગે શકે, નાના છોકરા ન પૂગે શકે, તો એની ખબર તો પડે લીલબાઈમાં કામ છે કે લીલબાઈમાં એના પોતાના સંતાન હતા ને સમાધિ લીધી હતી. એટલી મને ખબર છે કે હું આટલું બધું ને જાણતો, પણ મેં વાત સાંભળે જ છે કે લીલબાઈમાં જીવતા સમાધિ લીધી હતી. હું પછીથી પેરિસમાં હું તો મુંસાઈડની બેઠો હતો, મેં તો ચોખ્ખું જ કીધું તો એ પણ ટાણે સાંભળે. હું માતાજીના પ્રાણ પૂરે આવ્યો, યાત્રાની વિધિ કરે આવ્યો, પ્રતિષ્ઠા ને જ કરે. જ્યાં જ્યાં માતાજીના મંદિર છે ત્યાંથી મુઠ્ઠી માટી લઈને આવ્યો. એવી જ્યાં જી કરવું છે આ સમાજ બધો છે, સમાજ સાંભળે, સમાજ બધો હોશિયાર છે ને તમે બધા ખબર વાળા હોશિયાર છે. મારી એટલી બુદ્ધિ કઈ કામ પણ નથી કરતી. મને તો જે હું જાણે હું કરા. મને કોઈ કઈ નથી આવતા, હું ધૂળતો નથી કે કઈ ને.
મને ખાલી એક વિશ્વાસ અને એક શ્રદ્ધા છે, બીજું કંઈ નથી. હું ખાલી દીવો કરા, બીજું કંઈ નહીં. હું અડધી કલાક ધૂપેલું કે 15 મિનિટ નથી ફેરવતો. ખાલી નામ લા માં આ મૂંઝવણ છે. પછીથી પેરિસમાં હું તો મેં વિઝા એપ્લાય કરી હતી, ઇન્ડિયાથી પણ એપ્લાય કરી હતી. ઇન્ડિયામાં રિફ્યુઝલ આવ્યું હતું, પેરિસમાં પાછું રિફ્યુઝલ આવ્યું. હવે એમાં એક ભાઈનો મને ફોન આવ્યો હતો. મેં કોઈને ફોન કે તમારા વિઝા મૂકવાના છે? હું કહા હા. તો એ કે હું થોડું બધું કરતા હું કરી દો. આ એક ખાલી સમજવાનું એ હું મારી ઉપાધિમાં આવતો. એનો ભાઈનો ફોન આવ્યો તો કે હું બધું કરતા. એની પોતાની યુકે આવે મને એ ખબર પડી કે કોઈ સમજ હાજુ નહીં, બધા વાહ વાહ કરો. તો અમારું નામ લ્યો, અમારું નામ લ્યો, અમારું નામ લ્યો, અમારો વિડીયો બનાવો. ભાઈ હું વિડીયો બનાવતો મારો ઇને મારે કોઈ નથી. મારે મને જી છે માતાજીથી મતલબ છે, મારે બીજા કોઈથી મતલબ નથી. અને મને એ થાય કે મારો સમાજ છે એ બીજા આડે રસ્તે ન જાય. માતાજી આપણી ઘરની માં છે તો બીજે કઈ કોઈ ઓલું ન કરે. તો એ ભાઈ મને સ્પોન્સર કર્યા, એને મોકલ્યા. એટલે મેં એપ્લાય કર્યું, એપ્લાય કરી દીધું. હું રાહ જોતો હતો. તો 12:30 જેવું થયું હતું અને હું કન્ટિન્યુ મેલ જ જોતો હતો કે મેલ આવે, મેલ આવે, મેલ આવે. તો મેલ રિફ્યુઝલ નો આવ્યો. ને એ ભાઈ મને ફોન કર્યા કરી થાય એ કે અમારો વિડીયો બનાવો, કે અમે સ્પોન્સર કર્યા તમારો વિઝા થઈ જાય. એ મારા હાથમાં છે રિફ્યુઝલ છે ને એવી રીતે વિડીયો બનાવે. એ કે ત્યાં ઓલા ભાઈનો કી બનાવ્યો, એનું નામ કી લીધું, અમારું કાંઈ નામ ન લીધું. હજી કંઈ થયું ને તમારે કામ કરવું એ થયું. તો પાછી થોડીક વાર થઈને પાછો ફોન આવ્યો. ન કઈ કે થોડું યુ કેમ નીકળ્યું હતી. હું પોલીસની કમ્પ્લેન કરી, હું અહીં કરી તે કરી. મેં કીધું કે તારે ખંભે કોક બંદૂક લઈને ફોડે તું સમજે જા તો સારું. ના યુકે પૂગવામ કેટલી બોર્ડર આવે તો ખાલી ગણતરી કરી લીધી. એટલે એ ભાઈ પાછો મેસેજ વાયરલ કર્યો કે અમે સ્પોન્સર કર્યા, અમે આ કર્યું, અમે તે કર્યું. ભાઈ આવી તમારે વાહ વાહ કામ જોતી, તમે ખાલી આના દીવા કરો ને તમારે વાહ વાહ એ નહીં થાય. લગન મેં એનું પણ નતું કીધું તમે મારા સ્પોન્સર કરો. એ મોટથી આવ્યો પણ દોડાયો થયો હતો. મેં એને નતું કીધું. તો પાછા રિફ્યુઝલ થયા ને હાજે પડીને તો રાજુભાઈનો મને ફોન આવ્યો. રાજુભાઈનો કન્ટિન્યુ મને ફોન આવતા. હું જર્મનીમાં હતો ત્યારે મને ફોન આવતા. અને આ જે સહી સત્ય વાત કરા કોઈ ખોટી નથી કરતો. કે મને કોઈ કંઈ કીધું નથી કે ભાઈ તું અહીં બોલજે, હું બોલજે નહીં. કોઈ કહે તો કોઈને હાથમાં રહેતો હોય ને આના એક સિવાય આ મને જે દેખાડે હું કરા એ કે ના જવા. જે મારા ભેગા છે એની છે ખબર કે આ ક્યાં હાલે, હું અહીં હાલે. હું માણસ એવો છે કે મને ઠીઠિયા ચોરી કરવી, ભાઈ બંધ દોસ્તાર હોય ને બેસીએ મજા કરીએ ને ખાઈએ પીએ. એટલે રાજુભાઈનો ફોન આવ્યો. રાજુભાઈ મને વાત કરી ભાઈ કઈ ઉપાધિ છે કે કામ છે હજી કઈ પેરિસમાં. ભાઈ મારે રિફ્યુઝ પાછા આવે ને વિઝા થયા. મેં વિડીયો કાર્ડ બનાવ્યો હતો કે હું ઇન્ડિયા જા કે કામ કરા. એ માતાજી પરીક્ષા લેતા કે જે કઈ હોય. એટલે મેં રાજુભાઈને કીધું કે જો આ રિફ્યુઝલ લેટર પર તમને મોકલા. ને બધા કાગળિયા એને મેં મોકલ્યા. તો એ કે કઈ વાંધો નહીં, તમે ઉપાધિ ન કરો. હું કહું ઉપાધિ તો એમ કામ હવે હું ફેંકો સેલના ઉંદર જેવો. કે મેં ના તો પોલીસ વાળા હવે બાંધી લીધું હતું કે તું રોંગ સાઈડમાં છે, તું આ સાઈડ મારો મગજ પર કામ નહોતો કરતો. તો ના પોલીસ વાળા કેટલાક મને 15 મિનિટ જ રાખ્યો કે ત્યાંથી વિયો જાત પાછો મારે ઠેકાણે વિયો ગયો. તો રાજુભાઈએ એને ફોન કર્યો ગીતાબેનને. ગીતાબેન જો આ આપણે બેઠા હોય તો ગીતાબેનનો મને ફોન આવ્યો નતો. હું ગીતાબેનને નહોતો ઓળખતો કે તું એકનો દીકરો છે ને. હું કા આ શેરી ટ્રાય છે કાં તો હું મારી જીતમાં ભરાય તો મારે એવું કે હું ને મારી માતાજીની સાહેબ નહીં તો મારે નતા આવું. બાકી મને એ કોઈ બધાના ફોન આવ્યા તમે હા ભાવે ને લેજાય. હું કાંઈ હા ભાવે ને લેજાય નહીં કોઈ મારી માતાજીને તમે કોઈ દેવા નથી. હું મારે કોઈ વળી નીકળ્યો અને મને હું જાણ્યું તું નીકળ્યો. મને પંચમાં કે મને સપનામ નહોતા આવ્યા. એટલે પછી ગીતાબેન નો આવ્યો તો ગીતાબેન વિવેકભાઈ ની વાત કરી. જો વિવેકભાઈ પણ આવી છે તો વિવેકભાઈ પણ રાતો રાત કાગળિયા બધા કરે. ગીતાબેન ને રાજુભાઈ ને મનીષ. હું મનીષ પણ અમારા પાડોશનો છે, કડીસ ગામનો છે. હું મનીષને નહોતો ઓળખતો.
એટલે આ એક કહેવાનો મતલબ એ છે કે હું મેરનો દીકરો હતો ને ખાલી એ કીધું કે આ મેર છે ને આ અહીં થયું તો એ ધોળા ધોળીની આ મારે મદદ કરી, મારે એની પર કઈ વાહ વાહ નથી દેવી. એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે તમે આ યુકેમાં રહ્યો તો એવું નથી કે કોઈની કઈ ખબર નથી પડતી, તમારા કરતા હોશિયાર ઇન્ડિયામાં છે. તો આથી કોઈ પણ તમને સલાહ લે કે કોઈ પૂછે નહીં તો હાસો બીજો મને અવરે રસ્તે સળાવવામાં ઘણાય, તમે યુકેમાં ઘણાયને ફોન કર્યા હતા પણ મને રસ્તો હાસો કોઈ નહોતો સીધો. એટલે બાકી વધારે તો કઈ નહીં, બાકી માં જાણે ને જે કોઈને વિરોધ કરવો હોય કે હું રૂપિયા ઉઘરાવવા નીકળ્યો તો તોય આ વાત ખોટી છે. મેં કોઈ પાસે માંગ્યું નથી કે મેં કોઈને ફોન નથી કર્યો, જીને ઘેર કોઈ ભાવથી કહે નહીં બિસાડા રોવે તો મણી પર ઊંઘ આવે છે, કામ હું કરું કે બધાનો ભાવ છે ને આને આવ. તો જય હિન્દ, જય ભારત, જય લીરબાઈમાં. અને પાછા નવા બ્લોકમાં મળ્યું અને તેદી અપડેટ આપી હું તમને પાછા પણ કે કેદી આવવાના છે અને ક્યાં માતાજીની સ્થાપના થાય અને ક્યાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થાય અને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાની વિધિ કરેલી છે. તો આપણે નવા બ્લોકમાં પાછા મળશું તે કે હું, અને હવે આપણે કોઈ જાજુ નથી કહેવું, તો બધાને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને બને તો એટલો આગળ વધારજો આ વિડીયો કે ભાઈ આમાં કોઈનું ખોટું નથી કર્યું. તો જય હિન્દ, જય ભારત, જય લીરબાઈમાં. પાછા નવા બ્લોકમાં મળીશું.